ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਟਿਪਸ ਫॉर ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ, ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਜ਼, and this is being produced with the courtesy of Voice of Manavta TV, Sardar Megh Rai Singh. And please note that the views expressed in this program are strictly our individual, not the official views of Voice of Manavta. So welcome to all our participants and audience. ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਲਾਮ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। And please subscribe to this program if you're not already doing it, and also any kind of help will be most appreciated. We have been talking about Guru Granth Sahib Ji, and you know, this is the great treasure of humankind, and it has lots of different kinds of dialects, and we're going to hear today about different kind of dialects from our audience, especially from Professor Basu. And also, before we start that, we're going to have a brief report from Jagdish Sankure regarding recently he had done a langar seva in his community. We want to be enlightened about it. So we'll start from here. Jagdish Singh ji, Jagdish Kure, shuru karo tusi. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि ये एपिसोड वॉइस ऑफ मानवता चैनल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि मानव जीवन के अंदर में एक अच्छा जीवन जीने का क्या टिप्स है, क्या महत्व है, इस पर लगातार डॉक्टर कृपाल सिंह जी इस पर चर्चा कर रहे हैं। और ये मानवता को जोड़ने के लिए एक अच्छे विचार और अच्छे मार्ग में चलने के लिए यह डिबेट है। और इस डिबेट में बहुत सारे ज्ञानी जुड़े हुए हैं। मैं सभी ज्ञानी जी से मैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम चूंकि इंसान का जीवन जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो सफर होता है, इस सफर में इंसान को सच मार्ग को धारण करना पड़ता है जीवन में। और सच मार्ग के आधार पर ही जो हमारा जीवन है वो एक नेक काम करने के लिए, एक अच्छाई काम करने के लिए हमारे गुरुओं ने, महान पुरुषों ने हमें मार्गदर्शन दिया। और उसी को फॉलो करते हुए हर इंसान जो मनुष्य जीवन प्राप्त किया है उसको एक अच्छे जीवन जीने के लिए अपने जीवन में अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी वाणी, ऐसा सभी महान पुरुषों ने कहा है और रास्ते बताए हैं, जिसमें चल करके हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ में भाईचारा के साथ मानवता को जोड़ सकते हैं। यही मूल संदेश सतनाम वाहिगुरु जी का संदेश है। तो आज मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी से ये पहला वो क्वेश्चन मेरा रहेगा कि मनुष्य का जो जीवन है, इस जीवन में सच्चाई का क्या महत्व है? डॉक्टर कृपाल सिंह जी। देखो जी, सच्चाई ते जड़ी है, that's the basic principle of life. गुरु साहब दा, गुरु नानक साहब दा उपदेश ही है, जप आद सच जुगाद सच, happy such, nanak hosi bhi such. And he tells us everything else is false except ek onkar, and that is sat. The rest of it is all transitory. So we are here to remember in all what we do in gratitude to our Creator. So in reality, it's all tu hi. Once we let our home and go away. And the way to let home and go away is through service, through seva. And seva and Simran, when they go hand in hand, our lives are enriched and the communities around us are enriched. That's why Guru Nanak Sahib फरमाते ने कि सच्चों ऊपर सबको ऊपर सच्चाचार, that our actions will speak louder than the words. So that's what Chai to me is all about, briefly. Thank you. जी,
हम अगले प्रश्न के लिए हम ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए ज्ञानी धर्मजीत सिंह जी से हम ये कहना चाहेंगे कि आप लंबे समय से गुरुद्वारे में रहकर लोगों को ज्ञान की विचारधारा की, गुरु ग्रंथ साहब के विचारों को, वाणियों को सुनाते रहते हैं। तो हमारे जीवन में या पूरे मनुष्य के जीवन के लिए जो मार्ग है, जो बेहतर जीवन जीने के लिए ये क्या उद्देश्य हो सकता है और किन मूल मंत्रों को हम धारण करके आगे बढ़ सकते हैं? डॉक्टर ज्ञानी धर्म सिंह जी। जी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। क्योंकि ਜਿਹੜਾ ये जो दुनिया है, संसार है, ये प्रभु ने हमारे लिए बहुत एक अच्छी जगह बनाई है। तो इसमें हम दुनिया के सभी आनंद मानते हुए सभी पदार्थों के और जीवन के, परिवार के, गुरु साहब जी का एक बड़ा प्यारा संदेश है कि नानक सतगुर भेटिया पूरी होवे जुगत, हसंदियां खेलंदियां पैनंदियां खावंदियां विचे हुए मुक्त। भाव संसार दे सारे आनंद सुख मानते हुए हम आत्मिक तौर पर भी मुक्ति, जो विषय विकारों से बचना, उसकी भी प्राप्ति करें। उसके लिए गुरु साहब जी ने हमें 3 सिद्धांत जो दिए, जो सभी के लिए मानने योग्य और सभी के लिए सुखदायक हो सकते हैं। वो है किरत करो, नाम जपो, वंड छको। किरत करने का मतलब धर्म की किरत करनी, चाहे कोई भी करे, कोई जैसे अपना रोजगार पैदा करे, उससे किसी दूसरे के लोड़ पूरी करे, लोड़वंद की, जो मुताज है, जिसको दवाई चाहिए, वस्त्र चाहिए, जिसके पास खाने को नहीं, उसको खाना दिया जाए। ये वंड छकन का सिद्धांत है। और नाम जपन का तो मुडला है कि परमेश्वर के साथ जुड़े रहना और अकाल पुरख की जोत, सब में जोत, जोत है सोए तिस दा चानन, सब में चानन होए। सभी में उस परमेश्वर की जोत देखनी और एक पिता एक के हम बारिक तू मेरा गुरहाई, के सारी जो मनुष्यता है, सारे हम बहन भाई हैं और हमारा साझा बाप परमेश्वर वाहिगुरु जी है। जी हाँ जी, मैं भाटिया साहब के पास अगले सवाल के लिए जाना चाहूंगा कि आप लोग पंजाब की धरती से विभिन्न देशों में, विभिन्न राज्यों में जा करके जो सच्चा मार्ग और जो गुरु ग्रंथ साहिब के विचारों को लेकर जगह जगह जो सतनाम का जो संदेश है, इसको दे करके मानवता को जोड़ने के लिए, ह्यूमैनिटी को जोड़ने के लिए जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, मैं भाटिया जी से उनके विचारों को स्वागत करते हुए मैं उनके वाणी के माध्यम से हमारे देखने सुनने वालों को हम ये जानना चाहेंगे कि मानवता का संदेश क्या है और अच्छे जीवन का मार्ग क्या है। सबसे पहले आपको सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखें, आपने एक बेसिक सवाल पहले पूछा था कि सच्चाई इंपॉर्टेंट क्यों है, सच्चाई की क्या महत्ता है। क्योंकि सच्चाई ही एग्जिस्ट करती है, झूठ तो होता ही नहीं, जो चीज है ही नहीं। जी जी, झूठ तो एक बनावटी है, अस्थाई है, उसका तो कोई है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। तो जो सच्चाई है उसी का अस्तित्व है, उसी के वो, क्योंकि वो स्थायी है, क्योंकि सच का मतलब यही है जो है। तो इसलिए सच ही इंपॉर्टेंट है। असच तो एक विकार है, इसलिए उसको, उसके साथ जीना तो जीवन में स्वाय क्लेश के दुख और कुछ नहीं पैदा कर सकता। इसलिए सच्चा ही एक रास्ता है जो इंसान को सुख दे सकता है, क्योंकि वो सच्चाई है। ये परिभाषा ही ऐसी है सुख और झूठ की कि जो सच है, सत्य है जो है, वो ही एग्जिस्ट करता है। जो असत्य है वो तो है ही नहीं, वो तो मन घड़त बात की हुई है। सो ये सत्य के ऊपर मेरा ये विचार है। दूसरा, जो हम बाहर के देशों में आए हैं, तो हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो सबसे बड़ा जो रुकावट है,
वो ये है कि ये लोग हमको जानते नहीं, ये लोग ये कौन कौन से लोग हैं, ये पगड़ी बांधी है, मुंह पे किनको केसी है या नहीं है, ये रंग भी इनका अलग है हमसे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो वितकरा है हमारे अगेंस्ट, उसको पार करने के लिए हमारा ये प्रयास कॉन्स्टेंटली चलता रहता है कि हम इन लोगों को समझाएं कि हम कौन है, हमारा धर्म कैसा है, और हमारा धर्म जो है वो सब मानवता के लिए है। वो उस धर्म के हिसाब से ना कोई छोटा है ना कोई नीचा है, क्योंकि भगवान के घर में ना तो कोई धर्म है, ना भगवान का कोई धर्म है, ना उसकी कोई भाषा है, सभी भाषाएं उसकी हैं, ये तो इंसान की बनाई हुई है। इसलिए ये हमारा प्रयास चलता रहता है। मैं सेंट्रल फ्लोरिडा में रहता हूँ, ऑरलैंडो में, तो वहाँ हमारे इंटरफेथ काउंसिल बनी हुई है, एक विभिन्न धर्मों के लिए काउंसिल बनी है, तो मैं उसका 20 साल से मेंबर हूँ। और फिर हम चर्चेस में, यूनिवर्सिटी में जाके, स्कूलों में भी, कॉलेजेस में जाके, ये जो सिक्खी के बारे में जो उसका बेसिक सिद्धांत है, मानवता का सिद्धांत है कि हम सब एक हैं, हम सत्य के रास्ते पे चलते हैं, सबके साथ न्याय, और ये हमारा बेसिक सिद्धांत है। तो इसी के हिसाब से हम चलते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले इस देश में एक मार्टिन लूथर किंग हुए थे, जो ब्लैक कम्युनिटी थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे। तो उस समय 1960 के एरियाज में थे वो, और जो काले लोग हैं उनके खिलाफ बहुत ही बेइंसाफी होती थी, उनको वोट नहीं मिलते थे, उनको नौकरी नहीं मिलती, बहुत नफरत थी लोगों के साथ। तो उस इंसान ने यही बराबरी का संदेश दिया था, और उस बीच में उनको मार भी दिया गया, उनका जो शहीद हो गए वो। लेकिन उसी का हमने हर साल दिन बनाते हैं, तो उसमें भी जाके हम बोले, स्पीच दी हमारी थी, तो हर साल मनाते हैं इंटरफेथ काउंसिल की तरह। तो इस तरह से ये हमारा जो मानवता का, इंसानियत की आज़ादी का, सत्य का ये संदेश हम देते रहते हैं। Thank you. Pade sahab, Jagdish ji, I'm going to change a little bit over here. Sada jada program hai, this is devoted to Guru Granth Sahib's discussion about it. So I'm going to ask Dr. Vasu. He couldn't participate last time in our program. He was going to talk about the languages and Guru Granth Sahib. Vasu sahab, Dr. Vasu, shuru karo ji. मेहरबानी जी। सब तो पहले निम्रता सहित वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर साहब, आप जी ने उद्यम करवाया ते मैं कोई लैंग्वेज दा, कोई बोलियां दा मार नहीं हाँ, पर जो आप जी दे उद्यम देन ते जो कुछ गल्लां पढ़ियां ने इन्हां दिनां चो, उहदे आधार ते मैं गल करांगा। हर जिहड़ी बोली है, पहले बोली सारे संस्कृत हुंदी है हिंदुस्तान दी, सब तो पहले वो जदों पंडित या ब्राह्मण जमात जिहड़ी है वो दूजियां नूं कहंदी है भी तुसीं नहीं पढ़ना, असीं पढ़ना है, असीं ही उपदेश करन योग हां, तुसीं सुनो। वो यानी अपने मनापली बना लई ते दूजे आम लोग बोलदे गए, ओनूं फिर संस्कृत तो प्राकृत अखवाई, आम लोकां दी भाषा प्राकृत हो गई। इस तरह अगे एक होर आउंदा है, जदों प्राकृत भी कुछ लोकी खास दे नेड़े हो गई या कुछ लोकां ने उन्होंने अपना लिया, कुछ एक होर पड़ाव आउंदा है अपभ्रंश। अपभ्रंश तो मतलब भ्रिष्ट होई बोली, भाव बोली बिगड़दी अगों होर बिगड़ गई, उन्होंने आम लोकां दी होर बोली हो गई। जिवें एक संस्कृत दा शब्द है, जिवें सृष्टि शब्द है, हुण सृष्टि संस्कृत है, ये जदों प्राकृत विच आ गई वो सिरठ बन गई। सिरठ जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिलने लई। हुण सिरठ शब्द दा जिहड़ा रूट है वो संस्कृत है ते आम बोली दे विच आके सिरठ बन गया। इस तरह जिस तरह कोई शब्द पुत्र है, हुण पुत्र शब्द संस्कृत है ते आम बोली च पुत आ गया। हुण संस्कृत दा दुग्ध शब्द है, दुग्ध आम बोली च दुध हो गया। इस तरह हर बोली जिहड़ी है ओदे रूट संस्कृत तो चलदे ने। इस तरह ये सारी भाषा जिहड़े गुरु साहब जानदे सन या
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਮਤੇ ਸਾਧੂ ਸਨ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗ ਗੌੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਕੋਈ ਅੰਗ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨੱਕ ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਨਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਕਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰਗ, ਹੁਣ ਬਾਦੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨੱਕ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਝੂਠ ਭਬੂਕਨ ਸਾਰੰਗ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਬਚਾਲੰਗ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹ ਹੋਰ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤੁਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਤੁਤੀ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸਤਤ। ਉਸਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਟ ਸਤੁਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਿਆਨੰਗ, ਉਦਿਆਨੰਗ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਦਿਆਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਤ ਸਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਦ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਦ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਵਰਤ ਲਈਏ ਤੇ ਤਤ ਸਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਕਪਤਾਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਤਦ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਛੱਛਾ ਅੜਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੁਚੀ, ਕਿ ਮੁੱਖੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਛੱਛੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਨ ਹੀ ਬੋਲ ਲਓ। ਠੀਕ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 5 ਤੇ 32 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, 32 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੈਕਚਰਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਪੰਛਟ, ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਪੰਛਟ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਵ ਭਾਰਤ ਕਾਲਜ ਨਰੂੜ ਪੰਛਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਛਟ ਤੇ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਚਟਾ ਕਰ ਲਓ ਬਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਂਚਟਾ ਹੀ ਵਜਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੁਚੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਲੱਗੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੈਦੇਵ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਦਤ ਮਨ ਆਦ ਗੁਣ ਵਖਾਣਿਆ, ਤੇਰੀ ਦੁਬਦਾ ਦਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨਿਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਵਖਾਣਿਆ, ਸਮਾਨਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਆਂ ਤੇ ਈਆ ਵੇ, ਇਹ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏਗਾ ਬਦਤ ਜੈ ਦਿਓ ਕੋ ਰਮਿਆ। ਇਹ ਰਮਿਆ 'ਚ ਇਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਆਂ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਵਾਣ ਲਿਵਲੀਨ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ 'ਚ ਇਹ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰੀ 1 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਛਪਣੀ ਵੀ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਾ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦਵੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚ ਹਿੰਦਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਇਹ ਹਿੰਦਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮੇਰਠ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮੇਰਠ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਸੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨ, ਸੁਖ ਸਨੇਹਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਲਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੜਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਹਿੰਦੀ ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਹੀਏ ਮੈਂ ਕਾਮ ਬਸਾਏ। ਹੁਣ ਹੀਏ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀਆ, ਆਪਣਾ ਹੀਆ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਹੀਆ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੀਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, we're going to have a little break over here to see, we will come back to you. ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, come back to you. ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਬੋਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਪਿਓਰ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ, ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ, ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਅנס ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਪੰਡਿਤ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੁੱਲਾ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਤੇ ਅਰੈਬਿਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੋ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਕਤ ਕਿਹਾ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਸਟ ਡਾਕ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਮਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਧਾਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਜੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਯੈਸ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਰਦੂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵੈਸੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਰੇ अरे ये आपके धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ है क्या? मैं क्या हाँ भाई मेरे साथ गुरु ग्रंथ साहब लिखे गुरु नानक देव जी का वचन है। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਚ ਆਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਯਕ, ਉਹ ਕੱਕੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਚ 2 ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਹ। ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਵਰਤੇ ਆ, ਸੂਹੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਤੇ ਆਸਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਰਾਗ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟ ਰਾਗ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਗੀਤ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ 3 ਪੈਟ ਰਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਸਾ, ਰਾਮਕਲੀ ਤੇ ਸੂਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੈਸੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੀ ਵੈਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੁਣ ਐਮਫੈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਨੋਬਲ ਆਈਡੀਆ। ਲਾਟ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ, ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਰਮਪਾ ਝੋਲੀ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਇਆ, ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ, ਸੂਤ, ਜਤ, ਗੰਢੀ, 7 ਵੱਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ, 5 ਪੰਜਾ, 5 9, ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਸ਼ਬਦ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਉੱਤਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉੱਤਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ
ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਅਪਭ੍ਰਸ਼ਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜੀ, communicate ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਾੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏजेस ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਗੈਰਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਮਝੇ ਨਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। तो गुरु साहब ने अपने आप ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਲੈਂਗੁਏजेस ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਲਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਮੱਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕੋਈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੁਕਨੁਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ੀ, ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੁਕਨੁਦੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜੋ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। और एक गल है कि बस पंजाबी ही बोलनी है, इट इज फैनेटिसिज्म, आई डोंट बिलीव इट। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। संस्कृत इज अ लैंग्वेज व्हिच केम टू इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्री। संस्कृत जो है बाहर से आई लैंग्वेज है। जो आर्य लोग जो थे वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो बाहर से आए हुए लोग हैं, और उनकी लैंग्वेज जो थी वो संस्कृत जैसी लैंग्वेज थी। लेकिन हिंदुस्तान में आके जब उस लैंग्वेज की हुई तो उसमें ज्यादा रिचनेस नहीं, तो लोगों ने दूसरी भाषाओं जो उस वक्त थी उन्होंने अडॉप्ट किया उसको, तो तभी ये शब्द बने हैं। तो संस्कृत जो भारत की ओरिजिनल भाषा नहीं है, तो ना वेदी भारत के ओरिजिनल है। पहला वेद तो भी बाहर से आया है, तो यहाँ आके फिर उसको डेवलप किए हैं, उसके बाद उसके और लिखे गए हैं। लेकिन यह भी जो ओरिजिनल भाषा थी उस वक्त, जो पुरातन भाषा है, वो इतनी डेवलप नहीं थी, इसलिए तो दूसरी भाषाओं से लफ्ज लेके ये हमेशा चलता आया है। अब अंग्रेजी के वर्ड आ गए हैं, इंग्लिश में हिंदुस्तानी के वर्ड चले गए हैं, ये तो होता ही है, ये तो इवॉल्व होंदियां रहंदियां। हां जी, देवॉल्व या। तो गुरु साहबान दे गुरु ग्रंथ साहिब बहुत सारी लैंग्वेजेस ने, मैंने एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है। लैंदी बोली है, खड़ी बोली है, पोठोहारी बोली है, वंजा गिजा गिद्दा, सारे जो शब्द हैं वो शब्द। जी जी, थैंक यू। डॉक्टर कुलविंदर सिंह, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ, ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਬੋਲੀਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨੈਟ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਗੈਪ ਇਸ ਲਈ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੈਪ ਇੱਕਦਮ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਦੇ ਐਬਰਪਟਲੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ 10 ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੀਆਂ ਤੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਚੱਲਣ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਲੇਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸ ਅਪ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਨਵੇ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ, ਕਿ that was always a gradual and slow process. Yeah, that's a good point. ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਧੇ ਨੇਪਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਅੱਧੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੰਗਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਰਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਵੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਲੋਕਲ ਕਲਚਰ, ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਮਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤਾਂ, ਛੱਤੀਸਗढ़ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ बोली ਕਿਵੇਂ हिंदी बन गई सारी? हमारे जो बोली भाषा है वो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं, जो 36 जाति धर्म के लोगों का एक मिक्स भाषा है, जिसको हम इसमें जो छत्तीसगढ़ी भाषा उसमें हिंदी और आपका उत्तराखंड, बिहारी, कई प्रकार के बोली भाषा को जोड़ करके छत्तीसगढ़ में 36 भाषाओं, 36 जाति धर्म के लोगों को मिला करके छत्तीसगढ़ी भाषा है, जो एकदम आम भाषा में सिंपल भाषा है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं छत्तीसगढ़ी में कहूँगा तो ये जो बातचीत हो रहा है, ये सिंपल भाषा में छत्तीसगढ़ी में कुछ बोलूँ आपको? हाँ जी, बोलो। करो गलबात करो। हाँ जी, दसो छत्तीसगढ़ दे में दसोगे वे कि किस तरह बनी बोली हो। ये छत्तीसगढ़ी भाषा का ये भाषा है, एक तो इसमें बहुत मिठास है, और छोटी इसमें हिंदी टूटी फूटी भाषा का मिलाप है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में हम तो गुरु जी का दसवें पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि वाहिगुरु जी ने इतनी बोली भाषाओं को, इतने संसार के लोगों को, धर्म के लोगों को, सारे लोगों को, क्योंकि वो एक दार्शनिक, फिलासफर और कवि थे। और कवियों के बारे में कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ऐसे ज्ञानी का जो ग्रंथ है, जिसको हम बार बार सिमरन करते हैं, नतमस्तक करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि गुरु ग्रंथ साहब गुरुओं ने हमको दिया। और इसमें सारे जाति धर्म के लोगों को उसमें जोड़ा। जैसे 4 वर्ण, एक वर्ण बनाया, तो जातियों को जोड़ करके गुरुओं ने हमें एक बनाया। एक ओंकार जो हम आज सुमरन करते हैं, वही तो मैं छत्तीसगढ़ी में ये कहूंगा। जैसे हमारा ये भी बातचीत चल रहा है, इसको कहते हैं छत्तीसगढ़ में गोट बात। जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, इसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं जो सुंदर गोट बाट का मतलब वार्तालाप चल रहा है, इसको गोट बाट के माध्यम से, जो छत्तीसगढ़ में अगर इसको हम छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में कहें
तो हमारा ये सभी ज्ञानियों के गोट बाट चल रहा है और ये सुंदर बात और अच्छी बात की चर्चा हो रही है। थैंक यू, तो थैंक यू। ऐसे ही मतलब जब हम लोग गांव में घर में बात करते हैं अपनी पत्नी से, बच्चों से, तो मदर लैंग्वेज कहते हैं। जो मदर लैंग्वेज आप लोगों को पंजाबी भाषा में जो सिखी भाषा है वो मदर लैंग्वेज है। तो हमारा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी का मदर लैंग्वेज। आज छत्तीसगढ़ में बहुत सारे चैनल के जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ी भाषा में अपनी चैनल को स्टार्ट किए हैं, जो छत्तीसगढ़ी भाषा में न्यूज को दिखाते हैं, न्यूज को बोलते हैं, एंकरिंग करते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा को एक राजभाषा का दर्जा दिया गया है विधानसभा में। अच्छा अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू। आप वो आज थोड़ा बोल के दिखाइए। ਤੁਸੀਂ थोड़ा सा एक दो शब्द बोल के, एक दो सेंटेंस बोल के बताइए कैसे लगता है। बोल के दसो जी भाई, मैं पंजाब जाना चाहना, मैनू जैसे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ी भाषा में मैं शुरू करता हूं कि वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। और ये चैनल में हमारे डॉक्टर कृपाल सिंह जी जुड़े हैं, जसबीर भाटिया साहब जुड़े हैं अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से धर्म सिंह जी जुड़े हैं, सुच्चा सिंह जी जुड़े हैं, कुलविंदर सिंह साहब जो जुड़े हैं। ये सबो जन मल्ला बहुत बहुत हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल में स्वागत है। और आज हम गुरु ग्रंथ साहब के बारे में एक अच्छा विचार सब जन के जानबो और चर्चा करवो। और ओला देश के जो दुनिया के जो आदमी है मल्ला दिखाए के सुनाए के कोशिश करबो। That's nice, we can understand that। सानू तो समझ लगती है, ये तो सिंपल हिंदी है। अच्छा, going back to Dr. Vasu, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਚਲ ਅਮਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਜਗਤ ਜਾਏ ਹੈਰਾਨੋ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਭਗਤ ਰਛਕ ਹਰ, ਨਿਕਟ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਮਾਨੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਚਲ ਅਮਰ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਿਰਭੈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਜਿਹੜਾ ਨੰਨਾ ਰਾਰਾ ਭੱਬਾ ਯਈਆ, ਨਿਰਭੈ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰੂਟ ਨਿਰਭੈ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਪਦ ਫੇਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਪਾਇਓ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਰਾਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੋ ਇਹ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਭਗਤ ਰਕਸ਼ਕ ਹਰ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਕਸ਼ਕ, ਉਹ ਰਕਸ਼ਕ ਤੋਂ ਰਕਸ਼ਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਨਿਕਟਤਾ ਹੈ ਤੋਂ ਮਾਨੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚ। ਮਨ ਰੇ ਗਹਿਓ ਨਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਗਹਿਓ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਕੜਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸ਼ੈ, ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ। ਹੁਣ ਬਾਦਰ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਿਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਚ ਬੱਦਲ ਹੈ, ਬਦਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਦਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੈ, ਸਾਚ ਛਾੜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਲਾਗਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਿਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਬੜਾ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਸੁਨ ਕੱਛ ਗਿਆਨ ਉਪਜੋ। ਹੁਣ ਕੱਛ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਿਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਜੋਬਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੇ ਮਦ ਮੈਂ ਐਨਸ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨਾ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਬੰਧਨ ਭਰੇ। ਹੁਣ ਬੰਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਆਂ, ਜੰਜਾਲ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਨ,
ਹੁਣ ਤਨ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਤਨ ਤੈਂ ਆਪਣੋ ਕਰ ਮਾਨਿਓ। ਇਹ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਕਰਮਣਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ। ਜੇ 20 ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 20 ਪੰਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਰੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕੇ। ਮੈਂ ਸਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਨ ਆਪਣਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ NCC ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਮੂਲਕ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ 51 ਡਾਇਲੈਕਟ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ 51 ਡਾਇਲੈਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਣੇ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸ਼ਰਜ ਔਰ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੇ 24-25 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ, 2, 4, 6 ਕਿੰਨੀਆਂ FDਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਕਿੰਨੀ ਘਰ, ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਔਰ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜੰਮਿਆ ਪੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਣਾ ਵਗੈਰਾ, ਨਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਮਗਰ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ PhD ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਤੇ ਔਂਕੜਾਂ ਚੋਂ ਪਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਧਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜਨਮ ਭੋਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਭ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ ਗੱਲਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡੀਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ। ਆਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਪਣੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਅਰੈਬਿਕ ਅਖੇਤ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਖਾਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਖਾਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜੰਮਿਆ ਪੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ, 52 ਤੋਂ 35 ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਆ। ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਅਮਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਏਬੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਾ ਕਛ ਆਏਬੋ ਨਾ ਕਛ ਜਾਏਬੋ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਓ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਮੀ ਰੋਂਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਂਕੜ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹਾਹਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਸਾਹਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿੰਧੀ ਲੋਕ ਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਧੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸੋਹਣਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਜੀ, ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੌਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਊਨਸ ਦੀ ਸੀਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੈਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ ਅੱਗ ਵੱਲ, ਪਾਣੀ ਵੱਲ, ਹਵਾ ਵੱਲ, ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌਜ਼ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਠ ਆਇਆ ਸੋਹਲੇ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਦੇ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1 ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਦੈਨ ਹੀ ਸੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ ਜੀ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਾਰੇ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ IT ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ, ਕੋਈ CEO, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੀ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਸੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚੱਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਵਸਣ ਸੁਹੇਲਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਗਾਂਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਗੱਲ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ, ਸਮਝ ਫੇਰ ਲੱਗਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। That's a beautiful observation. Thank you for sharing. ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ? ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਵਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ? वेल काफी कुछ किया जा चुका है, कुछ ज्यादा कुछ कहने की लोड़ नहीं। सोचा क्या हैगा बेसिकली पहली गल तो है भी गुरबाणी दे अंदर ये कहना कि पंजाबी चलेगी, पंजाबी तो जबान है ही नहीं गुरबाणी दे अंदर। गुरबाणी तो इतनी जबाना हैं, इतनी लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी पढ़ के तो कोई गुरबाणी नहीं समझ सकता। गुरबाणी सिर्फ गुरमुखी एक लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो गुरु साहब ने देती कामन। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿਰਫ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਔਰ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 51 ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that may not be the accurate translation of the original। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੋ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਤੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਭ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਗਿਆਨਹੀਨਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਹਾ ਹੈ, ਹੀਨ ਤੋਂ ਹੀਨਸ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਗਿਆਨਹੀਨਸ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਹਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ, ਗੱਗੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਪਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟਨਾ ਨਾਣਾ ਹਾਹਾ, ਕੁੱਕਰ ਹੈ, ਕੁੱਕਰ ਤੋਂ ਕੁੱਕਰ ਹੈ, ਸੁਕਰ ਹੈ, ਗਰਦਬ ਹੈ, ਕੱਕ ਹੈ, ਸਰਪਣ ਹੈ, ਤੁਲਖਲ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਖੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵਰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਯੈਸ, ਸਮਝ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ। अपने जगदीश जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ है? देखिए विभिन्न जात मतलब भाषाओं का, बोली भाषाओं को जोड़ करके, जैसा मैं जो समझता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब का जो ये महासागर एक ग्रंथ है, और इसमें जो इस ग्रंथ में
जो जो सारा दुनिया का ज्ञान छुपा हुआ, जब महान गुरुओं की भक्तों की वाणी को लेकर के इसमें एक निचोड़ बना करके इस ग्रंथ में जो किया गया है, ये जो मानव को प्रकाशवान करने के लिए ये इसकी जो स्थापना की गई है, और इसकी जानकारी मैं सोचता हूँ कि दुनिया के तमाम जाति धर्म के भाषाओं को लेकर के पूरे विश्व के लोगों को इसकी जानकारी अगर हो जाए, तो मैं सोचता हूँ कि हम पूरा दुनिया के जो लोग हैं वो सच के रास्ते पे निश्चित रूप से चलेंगे और गुरु ग्रंथ साहब को मानेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो गुरुओं की जो सोच रही होगी उस कालखंड में, उस समय में, जो आज हमारे पास इतने साधन थे, उस समय में उन गुरुओं के पास में उतनी कोई संसाधन नहीं थे। उसके बावजूद भी कितनी दूरदर्शी, कितनी पूर्वदर्शी सोच रही है, जो जितना ये समय आगे आता जाएगा, आगे आता जाएगा, गुरु ग्रंथ साहब का महत्व और उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं थैंक यू। दशमेश पिताजी का बहुत ही मतलब उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उनको गुरु जी को क्या कहूँ। ये मानवता के लिए बहुत शब्दसार है और ये सच है। हम सब के जीवन के लिए ये एक अरदास और सिमरन से बड़ा और कुछ नहीं है। ये सब कुछ है, हमारे लिए सब कुछ है गुरु ग्रंथ साहब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी को फतेह। और दशमेश पिताजी का बहुत बहुत प्रणाम। Thank you, thank you. You know, I have this. I view it like this: the whole thing. Guru Granth Sahib is an encyclopedia of languages. It is really an encyclopedia of knowledge. But because it contains so many languages and so many ways, and although the main jada mudda hai ohi hai jo, which is an Mool Mantra. But it's explained in many different ways depending on ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹ, ਉੱਥੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੇ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦੇ ਆ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਠੋਹਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਚਨਾ ਰਚੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤਾਈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਬੀ ਫਰੋਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕੈਂਸਰ ਡਰੱਗਸ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। This is just my way of looking at it. ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ, ਇੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨਾਈ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਚੂੜਾ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਸ਼ੀਂਬਾ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੌਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਮਾ, ਸ਼ੀਂਬਾ, ਕਬੀਰ, ਜਲਾਹਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗੱਤ ਪਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ that is the universality of ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਤੇ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ 1429 ਪੰਨੇ 30 ਪੰਨੇ ਜੇ ਕਈ 30 ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ 29 ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜ਼ਖ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਭਾਖੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਹੁਣ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਾਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰ ਨਹਾਵਣ ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਪੰਡਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਆਹਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚਲਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। That's the wrong one in my opinion. Right. ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 239 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਕ ਪਟਨ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ 14ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ 14 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲਾਓ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਯੂ ਨੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 350 ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡੈਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੈਨਿਕਲ ਰਿਚੁਅਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। I think we are running out of time, so we will continue this discussion next time. ਇਸੇ point of view ਤੋਂ ਹੀ just 1 minute to summarize your views. Padia Sahab, 1 minute. Anything you like to well, as I said, कि जिਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਸ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। हाँ, नॉलेज जरूरी है ओरिजिनल दी, तो ताकि ओरिजिनल पढ़ सको और कोशिश भी करो कि ओरिजिनल समझ आ सके। या थैंक यू। Parmendra, you want to say anything? Thank you so much, Uncle ji. I'm enjoying the conversation, Uncle ji. Thank you so much. Thank you. Dr. Vasu, tusi 2 minutes for summarizing. We'll continue more discussion next time. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਰਵਤਗਾਰਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਅਨੁਪਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ, ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਪਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਸਿਮਰ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਅਨੁਪਰਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਏ ਰੇ ਲੈ ਮਨਾ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ, ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਢੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੱਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਵਿਲ ਦੇਖੋ, ਕਮ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਂ ਭੁੱਲਿਓ ਰੇ ਝੂਠੇ ਲੋਭ ਲਾਗ। ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਭੁੱਲਿਓ ਰੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੜਕ ਤੇ ਮੋੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕਹੇ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਇੱਧਰ ਫਿਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਂ ਭੁੱਲਿਓ ਰੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਫਿਰਦਾ, ਝੂਠੇ ਲੋਭ ਲਾਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਸੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਖਲੋਂਦਾ ਕਹਾਂ ਭੁੱਲਿਓ ਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। So really what we're talking about is ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਥਾਹ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਲਿਮਿਟਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਰੀਅਲੀ ਲੁੱਕ ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕਾਸ਼ੀਅਸ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀ ਤਾਈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਲੂਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਗਰੋਥ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਵੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर all your participation and thank you for the participation of the audience. We will meet again next week around the same time and continue more discussions on this subject. Again, thank you for everyone for your participation. ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। we'll go into more details about different level, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। Thank you.